Hare Krishna, Sri Sri Radha Govind Mandir is from Bangalore, Srimad Bhagavatam. Om Atnanadimirandasya Nananjana Shalagya Chashurum Milidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manovishtam Sthavidam Yena Bhutale Swayam Bhagavadamatyam Dadadi Sabdadi Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsa Sri Rupam Sakrajadam Sagadaripunathanidam Tam Sajiv Satvidam Savadudam Varjana Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sargana Lalitam Sri Vishaganidam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namaste Taptaga Jana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhar Sudhe Devi Pranamami Hari Vanchakalpadurupasya Kripa Sindhubhyo Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Panchatattvaatmakam Krishnam Bhaktarupa Surupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashakti Nityanandamaham Navami Sarvanandagaram Varam Harinama Pratam Devam Avadhuta Shirom Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurakrishna Namo Vishnuvadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരിശങ്കരായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജഗരാജ് നിതായ മതേകബന്ധു മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം മണ്ഡലേ നാദ തഥാധൃതേന തേ ചഗാസ്തി ശൃംഗോടഗണനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യദൈവ വിഭ്രമഃ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം മണ്ഡലേ നാദ തഥാധൃതേന തേ ചഗാസ്തി ശൃംഗോടഗണനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യദൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദ തഥാധൃതേന തേ ചഗാസ്തി ശൃംഗോടഗണേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യദൈവ വിഭ്രമഃ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദ തഥാധൃതേന തേ ചഗാസ്തി ശൃംഗോടഗണനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യദൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥ ദദാധൃതേന തേ ചഗാസ്തി ശൃംഗോഢഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകര്യം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥ ദദാധൃതേന തേ ചഗാസ്തി ശൃംഗോഢഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദ തഥാധൃതേന തേ ചഗാസ്തി ശൃംഗോടഗണേന ഭൂയസ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യദൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദ ദദാധൃതേന തേ ചഗാസ്തി ശൃംഗോടഗണേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ ददातृतेन ते जगास्त्रशृङ्गोढगणेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रंगमणि माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाद तथा धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोडखनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्वयतैव विभ्रमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गीता टी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकर्यं भूमण्डले नाथ ददातृतेन ते चगास्त्रिशृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। पंकजाक्षी माता जी हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नादददातृतेन मे त्यागस्त्य शृङ्गोडनागिनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यदेव विभ्रमा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नादददातृतेन ते चगास्य शृङ्गोडखनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यदैव विभ्रमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सुवर्णप्रभा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकर्यं भूमण्डले नाथ ददातृतेन ते चगास्ति शृङ्गोडखनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौगरं भूमण्डले नाद ददातृतेन ते चगास्त्रिशृङ्गोडगनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यदैव विप्रमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रतिभा माता जी हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नादददातृतेन ते चगास्त्रि शृङ्गोडगनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यदैव विभ्रमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ ददातृतेन ते चगास्ति शृङ्गोडखनेन भूयसं कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनितरा कृष्ण देवदास माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ ददातृतेन ते चकास्ति शृङ्गोडखनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलनादादिदातृतेन ते चगास्ति शृङ्गोडखनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यदैव विभ्रमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके वत्सला माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദ ദത്താധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഘനേന ഭൂയസ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഖോടഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സുപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിതം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി സിംഹോഢഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഗണേന ഭൂയസ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യദൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഗണേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാസുദ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യദൈവ വിഭ്രമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഖോടഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഭാരതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനിത ദേവി ദർശനം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥ ദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഖോടഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. തനു പ്രദീപ് സാവിത്രി കൃപശ്രീ ദേവിദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകര്യം ഭൂമണ്ഡലേ നാദദാതൃതേന തേ സകാസ്തി ശൃംഗോടഹനേന ഭൂയസ കുലാജലേന്ദ്രസ്യ ദൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാസുദേവായ ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദദാതൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഖനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ വിജയ മരിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകര്യം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥദാതൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഖനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകര്യം ഭൂമണ്ഡലേ നാദദാതൃതേന ച ചകാസ്തി ശൃംഗോടഗനേന ഭൂയസ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ ദൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേ നാദദാതൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഗനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. എന്താ ഹരേ നെറ്റ്വർക്ക് കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരിക്കും കേട്ടില്ല. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്താ ഹരേ പ്രശ്നം? കൃഷ്ണ. ആ ചൊല്ലി. ഓം നമോ യം രൂപമിദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകര്യം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥദാതൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഖനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകര്യം ഭൂമണ്ഡലേ നാഥദാതൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോടഖനേന ഭൂയസ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓ ഭഗവാൻ, മഹാപർവ്വതങ്ങളുടെ പൊടിമുടികൾ മേഘങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനോഹരങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ കൊമ്പുകളുടെ അഗ്രഹത്ത് ഭൂമിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിനാൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം അതിൽ മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി. വിഭ്രമഹ എന്ന പദം ഇവിടെ സാരഗർഭമാണ്. വിഭ്രമത്തിന് വ്യാമോഹം എന്നതിനൊപ്പം മനോഹരം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ഒരു മഹാമേരുവിന്റെ ഒരു കൊടുമുടി മേൽമേഘങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ
മഹാമേരുവിന്റെ കൊടുമുടിമേൽ മേഘങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവയെ പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം അതീവ സുന്ദരമായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ ഭഗവാനും ഭൂമിയെ തന്റെ കൊമ്പുകളാൽ ഉയർത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ ഭഗവാനും കൂടുതൽ സുന്ദരമായി. ഭഗവാൻ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയമായ ആൾരൂപമാണെങ്കിൽ പോലും ഭൂമിയെ അവതരിക്കുവാൻ അധികം സുന്ദരനായി. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വിഭ്രമ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. മനോഹരം എന്നും അതിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് എന്ന്. വ്യാമോഹം എന്നതല്ല, മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. ഭഗവാൻ വരാഹ ഭഗവാൻ ആ ഭൂമി ദേവിയെ എടുത്ത് ഉയർത്തിയപ്പോൾ അതൊരു പർവ്വതത്തിന്റെ മഹാമേരുവിന്റെ മേൽമേഘങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ മേഘങ്ങളെ പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ വരാഹമൂർത്തിയുടെ രൂപം അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ്, സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് ഭൂമിയെ തന്റെ കൊമ്പുകളെ ഉയർത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ ഭഗവാനും സുന്ദരമായി. ഭഗവാനെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഭൂമിയെ ഉയർത്താം, അല്ലെ? അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയെ ഉയർത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? ഭഗവാനെ അത് ഉയർത്തിയിട്ട് വിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതുപോലെ അത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭൂമിയെ എടുത്ത് വിശ്രമിച്ചത്. അവിടെ വിശ്രം ഘട്ട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, വരാഹഘട്ട് എന്നറിയുന്നു. അവിടെയാണ് ഭൂമിയെ ദേവി എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ വിശ്രമിച്ചത്, അല്ലെ? ഭൂമി ഇവിടെയുള്ള വരാഹമൂർത്തിയുടെ തേറ്റയുടെ മുകളിലാണ്, കൊമ്പിന്റെ മുകളിലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്രമിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വൃന്ദാവനം ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് കണക്കൂട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ നമുക്കൊരു തെളിവാണ്. ഭൂമിയെ എടുത്ത് വിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമി വരാഹമൂർത്തിയുടെ തേറ്റയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ഭൂമിക്ക് കീഴിലിരുന്നിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വരാഹമൂർത്തി വിശ്രമിക്കേണ്ട ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്, വരാഹഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, വൃന്ദാവനം ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട്, ഒരു യു പിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് അങ്ങനെ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ധാം അപരാധമാണ്. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അതേ പതിപ്പ് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുയർത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ 7 പകലും 7 രാത്രിയൊക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പോ ഓരോ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള രൂപം കൈക്കൊണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു സാധാരണ ജീവിയുടേത് പോലുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംസ്ഥാപയൈനാം ജഗതാം സദസ്തൂഷാം ലോകായ പത്നീമസിമാതരം പിതാ വിദേമ ചാസ്യേ നമസാ സഹ ത്വയാ യസ്യാം സ്വതോജോ അഗ്നി വിവിവാരണാവദാ. സംസ്ഥാപേനാം ജഗതാം സദസ്തുഷാം ലോകായ പത്നീമസിമാതരം പിതാ. വിദേമ ചാസ്യേ നമസാ സഹ ത്വയാ യസ്യാം സ്വതേജോഗ്നി നിവാരണാവദാ. ഓക്കെ, ഇത് എല്ലാം 2 പേജിലായിട്ടാണ്. ഒരാൾക്ക് 2 ആക്കൊക്കെ. ഓക്കെ, ഷർമിള മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേഷ് കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാവോ? ഏറ്റവും അടിയിലാണ്.
ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള ലൈനാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഷർമിള വാസുദേവൻ മാതാജി ശ്ലോകം ചൊല്ലാനല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാലും അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം പിന്നീട്. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ. ഓ ഭഗവാനെ, ചരാചരങ്ങളുടെ അധിവാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഭൂമി അങ്ങയുടെ പത്നിയും അങ്ങ് പരമോന്നതനായ പിതാവുമാകുന്നു. അങ്ങേക്കും വിദഗ്ധനായ ഒരു യജ്ഞകർത്താവ് അരണി വിറകിൽ അഗ്നി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അഗ്നി നിക്ഷേപിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തി വിശേഷണമാണ്. വേദമന്ത്ര നിപുണനായ ബ്രാഹ്മണൻ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അരണിയിൽ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തി വിശേഷണത്തെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രമീകരത്താൽ ലോകം സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നിവാസത്തിന് യോഗ്യമായി. ഒരു കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിതാവിനാൽ ബീജം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭൗതിക ലോകവാസികളായ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭൂമി മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. ഭഗവാൻ പിതാവും ഭൂമി മാതാവുമായുള്ള സങ്കല്പം ഭഗവത്ഗീത 14:4 വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബദ്ധാത്മാക്കൾ അവൻ ജനിക്കുന്ന മാതൃരാജ്യത്തോട് ഭക്തിയുള്ളവരാകുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ അവർ അറിയുന്നില്ല. കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാതാവ് സ്വതന്ത്രയല്ല. അതേപോലെ പരമോന്നതനായ പിതാവുമായി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ജീവികളെ ജനിപ്പിക്കാനാവില്ല. മാതാവിനൊപ്പം പിതാവിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന പിതാവിന് മാത്രമേ പ്രകൃതി മാതാവിൽ ശക്തി നിക്ഷേപിച്ച് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാതുമായ സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം നൽകാൻ കഴിയും. എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ബീജ പ്രതാപിത. എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും പരമപിതാവ് ഞാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും ബീജദാതാവ് ഞാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഭൂമി നമ്മുടെ മാതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പരമപിതാവുമാകുന്നു. നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള മാതാവും പിതാവൊക്കെ ഈ ജന്മമുള്ളായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എത്രയോ ജന്മങ്ങളെടുത്ത് അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ പിതാവും ഭൂമി മാതാവുമായുള്ള സങ്കല്പം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചു. ബദ്ധാത്മാക്കൾ അവൻ ജനിക്കുന്ന മാതൃരാജ്യത്തോട് ഭക്തിയുള്ളവരാണ്, എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ അവർ അറിയില്ല. എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ ആ ഭഗവാനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഭഗവാന് ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചത്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനോട് നന്ദിയുള്ളവരായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എത്ര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ മതിയാവില്ല. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഭഗവാന് 1000 ദണ്ഡ നമസ്കാരങ്ങൾ 2000 ദണ്ഡ നമസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും വൃന്ദാവനത്തുള്ള ഗോസ്വാമി. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കണം. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് നന്ദി പറയും. കുന്തിമഹാറാണി പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കുന്തിമഹാറാണി പറയുന്നു അനേകം ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു കൃഷ്ണ.
അനേകം ആപത്ത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കും അറിയാമോ, ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും പല ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലും ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമപിതാവിനോട് എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സദ്ദീതാന്യ തമസ്തവ പ്രഭു രസാംഗതായ ബൗദ്ധിബർഹണം നവിസ്മയോ അസ്യ ത്വയി വിശ്വവിസ്മയേ യോ മായയേതാം സസൃജേ അതിവിസ്മയം. ഇതിലൊക്കെ ള എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇവിടെ ഇല്ല. അത് ആ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ലെറ്റർ ള എന്നാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കസ്രദ്ദീതാന്യ തമസ്തവ പ്രഭു രസാംഗതായ ബുദ്ധിബർഹണം നവിസ്മയോ അസ്സു ത്വയി വിശ്വവിസ്മയേ യോ മായേതാം സസൃജേ അതിവിസ്മയം. മാതാജിക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമ്പോൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഷർമിള മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. കസ്രദ്ദീതാന്യ തമസ്തവ പ്രഭു രസാംഗതായ ഉദ്വിഭവർണവം ന വിസ്മയോ അസൗ ത്വയി വിശ്വവിസ്മയേ യോ മായയേദം സസൃജേ അതിവിസ്മയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഭൂമിയെ ജലത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനല്ലാതെ ആർക്ക് കഴിയും? അങ്ങനെ അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒട്ടും അതിശയകരമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ അങ്ങേയറ്റം അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിച്ചവനാണ് ഭഗവാൻ. വിസ്മയകരമായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് സൃഷ്ടി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ അതിനെ അത്ഭുതമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി അത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ അത്ഭുതപ്പെടാറില്ല. ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ വിസ്മയകരമായ തലച്ചോറ് നൽകിയ വ്യക്തിക്കായിരിക്കും അയാൾ എല്ലാ ബഹുമാനവും കൊടുക്കുക. സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ അതിശയകരമായ സംഭവങ്ങളിൽ സ്തബ്ധനാവുകയും അതിന്റെ ബഹുമതി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള അഭിജ്ഞനായ വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന് പിന്നിൽ തലച്ചോറ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റേതാണെന്ന് നന്നായി അറിയാം. ഭഗവത്ഗീത 9:10 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ മയാദ്യശേന പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. അത്ഭുതകരമായി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിഷ്കാര സംവിധാനം നിർവഹിച്ച കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭീമാകാരമായ വരാഹ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് സമുദ്ര ജലാന്തർഭാഗത്തെ ചേറിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിച്ച് രക്ഷിക്കുക ഒട്ടും തന്നെ അതിശയകരമായ പ്രവൃത്തിയല്ല. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തൻ അത്ഭുതകരമായ വരാഹത്തെ ദർശിച്ച് വിസ്മയിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന് അതിനൊക്കെയും അപ്പുറത്തുള്ള അത്ഭുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിനറിയാം. അങ്ങേയറ്റം പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം. ഭഗവാനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സാധിക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിലെ ചളിയിൽ നിന്നും ഭൂമി ദേവിയെ എടുത്ത് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ലീലകൾ ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപരിമിതമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ പരിധിക്ക്, നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ളതാണ്. അതൊരു ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, സാധാരണ ജനങ്ങൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയാലൊക്കെ അതൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് അവർക്ക് കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകും അല്ലെ, സർക്കാർ ആയാലും. പക്ഷെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി അത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലെ അത്ഭുതപ്പെടാറില്ലായിരുന്നു. പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പൈതൃകമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതിനൊക്കെ പേരുകൾ നൽകുന്നതും അല്ലെ. നമ്മുടെ
ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും അവര് നടത്തിയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്. അത് യാദൃശികമായിട്ടാണെങ്കിലും അവരോട് നന്ദി പറയുന്ന പോലെയാണ് ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ പേരിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് അത്ഭുതമായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും അത് വിശ്വസിക്കില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലകൾ അല്ലെ, അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ, അതൊരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും, അതായത് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. ധാരാളം ലീലകൾ ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം എന്ന ഒരു ഭക്തനെ അത് അത്രയും സന്തോഷങ്ങൾ ആനന്ദങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും അതൊരു അതിശയോക്തിയല്ല. ഭഗവാന് ഇതിലും വലുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഭക്തനാണ്. ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലീലയെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കാര്യം, ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെരുപ്പ് കുത്തുകയാണ്. നാരദ മുനി ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്ന അവസരത്തില് ചെരുപ്പ് കുത്തി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനോട് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം, ഭഗവാനോട് എനിക്കെപ്പോ മോശം കിട്ടും ചോദിക്കണം. നാരദ മുനി പറയാമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ നാരദ മുനിയോട് പറയുന്നു. നാരദ മുനി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരപാലകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായി അത് പറഞ്ഞു. ദ്വാരപാലകൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നോളാൻ. നാരദ മുനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴേ നാരദ മുനി ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ ഇതെന്ത് ലീലയാണ്, ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ആനയെ കയറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. എന്തൊക്കെ ലീലയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വേറെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സാധു, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോ മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന്. പിന്നീട് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോ മോക്ഷം ലഭിക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് അടുത്ത് തന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കും, എന്നാൽ ആ ബ്രാഹ്മണന് കുറച്ച് കാലം കഴിയും മോക്ഷം ലഭിക്കാനായിട്ട്. നാരദ മുനി ചോദിച്ചു, അതെന്താണ്? ചെരുപ്പ് കുത്തി സദാസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. നീ പോയിട്ട് നീ വരുമ്പോൾ എന്താണോ എന്റെ ദ്വാരപാലകൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ നീ അവരോട് പറയുമെന്ന്. നാരദ മുനി അവിടെ പോയിട്ട് ആദ്യം ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചു, എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോ, ഭഗവാനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നാരദ മുനി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയി, കുറച്ചു സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എന്താണത്? അത് ഭഗവാൻ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലേക്ക് കൂടി ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നാരദ മുനി? ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ആനയെ കയറ്റാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? നിങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കളവൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നത്? നാരദ മുനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. പിന്നീട് ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്തെത്തി. ചെരുപ്പ് കുത്തിയോട് പറഞ്ഞു, കണ്ടു എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു? കണ്ടു, കുറച്ചു സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ചെരുപ്പ് കുത്തി ഉടനെ പ്രണവിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾക്ക് ആർക്കാണ് കണക്കാക്കാനാവുക? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ആർക്കാണ് കണക്കാക്കാനാവുക? അത് അപരിമിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇതൊന്ന് കണ്ടോ, ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ ആൽമരത്തിന്റെ കായകൾ കണ്ടോ, ഇതിന്റെ വിത്തുകൾ കണ്ടോ? ഈ വിത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സീഡിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ആൽമരം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു വിത്തിൽ നിന്നും ആൽമരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട്
സൂചിയുടെ ദാരത്തിൽ കൂടി ആനയെ കയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നാരദമുനിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് നാരദമുനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് ഉടനെ തന്നെ മോശം ലഭിച്ചത്. എന്താണ് ചെരുപ്പ് കുത്തി അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ള എന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. മാമനുസ്മര യുദ്ധജ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വായിച്ചല്ലോ, എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ചെരുപ്പ് കുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ഓർക്കും. എന്നാൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ല, എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് ഉടനെ മോശം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് നാരദമുനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതാണ് പ്രധാനം, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. പുറമേ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അകമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവശ്യ രക്ഷതേ കൃഷ്ണൻ ഏത് ആപത്തിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനൊക്കെ അല്ലെ, എത്രയോ ദ്രോഹങ്ങള് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏറ്റിട്ടും ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം കിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ ജയിച്ചു. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കരിയൂത്തിൽ അവതരിച്ചു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ നാമത്തിലും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജലമുറിയിൽ വെച്ച് ബംഗാളി കവിത എഴുതി അതിൽ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭക്തിയില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ഞാൻ വെറും നിസ്സാരനായ ഒരു യാചകനാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങയിലും അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിലും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഈ വിജയത്തിന്റെ. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനിലായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി, വിശ്വാസം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനുള്ള എന്താ പറയാ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകള് ഭക്തന്മാരിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി, ചെറിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പോലും അതിലൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും അവര് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് കരുതി. അങ്ങനെയുള്ളവർ മൂഢന്മാരാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ അത്ഭുതകരമായ വരാഹത്തെ ദർശിച്ച് വിസ്മയിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെയും അപ്പുറത്തുള്ള അത്ഭുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ അങ്ങേയറ്റം പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിദുന്വതാവേദമയം നിജം ബഭൂർ ജനസ്തപസ്ത്യാ നിവാസിനോ വയം സദാശിഗോ ദൂത ശിവാംബു ബിന്ദുഭിർ വിമൃജ്യമാനാ വൃഷമീശ പാവിതഃ വിദുന്വതാവേദമയം നിജം ബഭൂർ ജനസ്തപസ്തസ്യ നിവാസിനോ വയം സദാശിഗോ ദൂത ശിവാംബു ബിന്ദുഭിർ വിമൃജ്യമാനാ വൃഷമീശ പാവിതഃ. ഓ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജനതപസ് സത്യലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹമില്ല. എന്നിട്ടും അങ്ങ് ശരീരം കുടഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങയുടെ തോൽരോമങ്ങളിൽ നിന്ന് തളിക്കപ്പെട്ട ജലബിന്ദുക്കളാൽ ഞങ്ങൾ പരിശു. ഇവിടെ ഋഷിമാര് പറയുന്നു അല്ലെ, ആ വരാഹമൂർത്തി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേ ആ ശരീരം കുടഞ്ഞപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു. അതാണ് അവര് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം കുടഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങയുടെ തോൽരോമങ്ങളും തളിക്കപ്പെട്ട ജലബിന്ദുക്കളാൽ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. സാധാരണയായി ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരം അവിശുദ്ധമായാണ് കഴുകുന്നത്. അതുമൂലം സാധാരണയായി ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരം അവിശുദ്ധമായാണ് കരുതുന്നത്. അതുമൂലം ഭഗവാന്റെ അവതാര വരാഹം അവിശുദ്ധമാണെന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപവും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ജനതപസ് സത്യലോകവാസികൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിലും പ്രസ്തുത ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ ആകയാൽ ആ ഗ്രഹങ്ങളിലും ചില അവിശുദ്ധികളുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ തോൾരോമങ്ങളിൽ നിന്നും തളിക്കപ്പെട്ട ജലഗണങ്ങളാൽ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ കാൽവിരൽ തുമ്പിൽ നിന്നും നിർഗമിക്കുകയാൽ ഗംഗാജലം പവിത്രമായി. ഭഗവാന്റെ കാൽവിരലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ജലവും വരാഹ ഭഗവാന്റെ
തോൾരോമങ്ങളിൽ നിന്നും ചിതറി വീണ ജലവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, രണ്ടും അതിവിശുദ്ധവും പരമോന്നതവും. ഭഗവാന്റെ കാൽവിരലിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ ഉത്ഭവിച്ചത്, അല്ലെ? ആ ഗംഗാജലം എല്ലാ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരാഹമൂർത്തിയും ഈ ലീലകൾ ചെയ്തപ്പോൾ ശരീരം കുടഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ആ ജലവും, അതും തീർത്ഥമാണ് എന്ന് പുണ്യതീർത്ഥമാണ്. ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം അത് വീണത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള ഋഷിമാരൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായി പരിശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അവസാനമായിട്ട് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവൈപദഭ്രഷ്ടമതിസ്തവൈഷദീ കർമ്മണാം പാരമപാര കർമ്മണഃ. യദ്യോഗമായ ഗുണയോഗമോഹിതം വിശ്വം സമസ്തം ഭഗവാൻ വിദേഹിശ. തവൈപദഭ്രഷ്ടമതി തവൈഷവദീ കർമ്മണാം പാരമപാര കർമ്മണഃ. യദ്യോഗമായ ഗുണയോഗമോഹിതം വിശ്വം സമസ്തം ഭഗവാൻ വിദേഹിശം. ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ അതിശയ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അളവില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിമിതി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ വിവേകശൂന്യനാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ സകലരും നിഗൂഢ ശക്തികളാൽ വാദിബദ്ധരാണ്. ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മേൽ അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കരുണ ശരിയാണെങ്കിൽ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. അപരിമിതിയുടെ പരിമിതി അറിയാൻ അഭിലേഷിക്കുന്ന മാനസിക അഭിമുഖികൾ നിശ്ചയമായും വിവേകശൂന്യരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ പിടികൂടപ്പെട്ടവരാണ്. അവരിൽ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുക എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതരാകുന്നതാണ് അവർക്ക് അഭിമാനം. എന്തെന്നാൽ അതുവഴി അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. മനുഷ്യരെക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമതികളും ശക്തരുമായ സത്യലോക നിവാസികളിൽ അർപ്പിതമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. വിശ്വം സമസ്തം ഇവിടെ വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവുമുണ്ട്. മഹർഷിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, രണ്ട് ലോകങ്ങളും അങ്ങയുടെ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളവർ അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർ അവരെ തന്നെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമായതിനാൽ അങ്ങയെ മറക്കുന്നു. അങ്ങ് അപരിമിതനാകിയാൽ ആർക്കും അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അനാവശ്യമായ മാനസിക അനുമാനങ്ങളാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നാം. അകാരണമായ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് അങ്ങ് ദയവായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അകാരണമായ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് അങ്ങ് ദയവായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിമിതി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ വിവേകശൂന്യനാണെന്ന്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അളക്കാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത ലീലകളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന് തന്നെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് തന്നെ അവതരിച്ചത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വരികയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും മഹിമകളും ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അളക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നവർ വിവേകശൂന്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്.
പലരും പറയുന്ന കേൾക്കാം, ഭഗവാന് ശക്തിയുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ. ഭഗവാന് ശക്തിയുണ്ട്, എന്നാല് ഭഗവാൻ ആർക്കും തന്നെ ദ്രോഹകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. പലരും ചിന്തിക്കും, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എത്ര ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരോ ആൾക്കാരും പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവാനെ ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് പൂതന വന്നിട്ടുള്ളത്. പൂതനയ്ക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി മോക്ഷം. ധാരാളം അസുരന്മാർ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ അല്ലെ, നമ്മൾ കണ്ടു ദുർവാസാവിനെയൊക്കെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ കോപിക്കുകയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആ ദുർവാസാവ് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകളിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ശാന്തികാസിയൊക്കെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി മൃദംഗമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അന്ന് രാത്രിയിൽ ശാന്തികാസിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയുള്ളു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള ഋഷിമാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഈ ലോകത്തിലെ സകലരും നിഗൂഢ ശക്തികളാൽ ഉപാധിപതരാണ്. ഉപദാത്മാക്കുമേൽ അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കരുണ ശരിയണം. പ്രഭാതര് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായിട്ട് അവരിൽ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുക എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതരാകുകയാണ് അവർക്ക് അഭിമാനം. എന്തെന്നാൽ അതുവഴി അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാരണമായ കാര്യം ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാനായിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതീതികമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരെക്കാളും വളരെ ബുദ്ധിമതികളും ശക്തന്മാരുമായ ജനസ്തപ സത്യലോക നിവാസികളാൽ അർപ്പിതമായ പ്രാർത്ഥന. ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാര് അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നാൽ അഭക്തര് സാധാരണ മനുഷ്യര് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും അർപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. വിശ്വം സമസ്തം ഇവിടെ വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഉണ്ട്. മഹർഷിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, രണ്ട് ലോകങ്ങളും അങ്ങയുടെ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നു. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവൻ സർവസ്യ പ്രഭുവും മത്ത സർവം പ്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളവർ അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരന്തരം ഒഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരെ തന്നെ വിസ്മരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നാൽ ഭഗവാനെ മറക്കും. ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെ എത്തി അവരവരെ തന്നെ മറക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവര് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മറക്കും. അങ്ങ് അപരിമിതനായതിനാൽ ആർക്കും അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അനാവശ്യമായ മാനസികാനുമാനങ്ങളാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അകാരണമായ ഭക്തി സേവനത്താൽ അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങ് ദയവായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയും. 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. പിന്നെയാണോ നമ്മുടെ സാധാരണ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാര്യം. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇന്നൊരു വേറൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടിയാണ്. ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവതി.
ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യത്തിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണിന്ന് ജീവഗോസ്വാമി. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലുള്ള ജഗദീഷ് പണ്ഡിത് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്റെയും തിരോഭാവ ദിനമാണ്. നമുക്ക് ജീവഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സ്ലൈഡ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല, അത് വായിക്കാൻ. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും സഹോദരനായിട്ടുള്ള അനുപമിന്റെ മകനാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ്. ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് യുഗളാഷ്ടകം എന്നുള്ള ആ കൃതി. ഭഗവാന് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുഗളാഷ്ടകം എന്നുള്ള കീർത്തനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജീവഗോസ്വാമിയാണ്. ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും അടിയിൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ജീവഗോസ്വാമി ആയിട്ട് തന്നെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റിയ അതിന്റെ ശേഖരങ്ങൾ. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അത് അവിടെ തന്നെയാണ് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി ഉള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് ഒരു പണ്ഡിതൻ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിറ്റ് ഭാരതത്തിലെ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതൻ ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള രണ്ടു മഹാപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, അവരെ കൂടി തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രൂപനാരായണൻ. രൂപനാരായണൻ എന്നുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ. അദ്ദേഹം ഓരോരോ ആളെടുത്ത് പോയിട്ടും വാഗ്വാദങ്ങൾ നടത്തി അവരെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി, ഞാൻ തോറ്റു, ദിഗ്വിജയ പണ്ഡിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അങ്ങനെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു. ഇതൊക്കെ കാണിക്കും വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് തോറ്റു. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തും പോയപ്പോൾ അവരും വേഗം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വാഗ്വാദത്തിനൊന്നും നിന്നില്ല, വേഗം എഴുതി ഒപ്പിട്ടെടുത്തു.
ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് തോറ്റിരിക്കുന്നു. എന്താണെന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇത്രയും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നിങ്ങളടുത്ത് തോറ്റിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇനി ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല, ഞങ്ങൾ അത്രയും നിസ്സാരരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങളടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോറ്റു തന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഒപ്പിട്ട് നൽകി. അതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജീവഗോസ്വാമി എന്നുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ കൂടിയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു രൂപനാരായണൻ ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഈ പേപ്പറുകളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ധാരാളം പണ്ഡിതർ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ പണ്ഡിതരും എന്റെ അടുത്ത് തോറ്റിരിക്കുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിലെ മഹാപണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും തോറ്റിരിക്കുന്നു, അവരെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അത് വളരെ വേദനയുണ്ടാക്കി. അതാണ് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരുവാണ് അവർ, സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ദീക്ഷ നൽകിയത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു തന്നെയാണ്. അവര് തന്റെ ഗുരുവിനെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമി സഹിച്ചില്ല. ജീവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, നിന്നോട് വാഗ്വാദത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ യമുനയുടെ തീരത്ത് 7 ദിവസം വാഗ്വാദങ്ങൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ അതിലെ ആ ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് പരാജയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം എഴുതി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും തോറ്റു തന്നു എന്നുള്ള പേപ്പറൊക്കെ കീറി വലിച്ചെറിയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം നാണം കെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ശമിച്ചുകൊണ്ട് ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രൂപനാരായണൻ അല്ലെ. ഇതുപോലെ ഒരു ലീല തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ നിമായി പണ്ഡിതായിരിക്കുമ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കേശവ കാശ്മീർ അദ്ദേഹം ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. നിമായി പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുക്ക തോറ്റിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന നിമായി മഹാപ്രഭു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു ലീല ഇവിടെ ജീവഗോസ്വാമിയുമായിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ചു. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അറിയാൻ തുടങ്ങി, രൂപനാരായണൻ എന്ന ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് ചില ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് തോറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇത് രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. നീ എന്തിന് ഇത്രയും അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെടുത്ത് പോയിട്ട് തർക്കിക്കാനായിട്ട് നിന്നു? നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം എന്തിനു പാഴാക്കി? 7 ദിവസം നീ വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക തന്നെ വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തത്, ഞങ്ങൾ തോറ്റിരിക്കുന്നത്. നിനക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാമായിരുന്നു, നീ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജീവഗോസ്വാമിയെ ധാരാളം വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയില്ല, നീ ഉടനെ പോവുക, ഇവിടെ വിട്ട് മധുരയിലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ മധുരയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയെ വിട്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സനാതന ഗോസ്വാമി മധുക്കരി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സന്യാസി ഒരു വീട്ടിൽ പോയാൽ പാൽ കറക്കുന്നവരെ പശുവിനെ കറക്കുന്നത് വരെ നിൽക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ ആ പശുവിനെ കറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പശുവിനെ കറക്കുന്നത് വരെ അവിടെ കാത്തുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ധൃതി? നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കൂ, നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ബാബാജി ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്, അദ്ദേഹം എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നിൽക്കും. അദ്ദേഹം ചാരം മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്, ചാരം കലക്കി കുടിക്കും, അതാണ് അദ്ദേഹം കുടിക്കുന്നത് എന്നത്. അദ്ദേഹം അധികം ആരോടും സംസാരിക്കില്ല എന്നത്. സനാതന ഗോസ്വാമി അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ആരാണിത്? ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു ബാബാജി ചാരം മാത്രം കലക്കി കുടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും അത് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. താൻ തെറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പ്രസാദമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചാരം മാത്രം കലക്കി കുടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കും. സനാതന ഗോസ്വാമി ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു, എങ്കിലും പോയില്ല. പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും. സനാതന ഗോസ്വാമി ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ
ജീവ ദയ കാണിക്കുക, ജീവയോട് ദയ കാണിക്കുക എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജീവദയ, നാമരുചി, വൈഷ്ണവ സേവ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയോട് സനാതന ഗോസ്വാമി ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവക്ക് എപ്പോഴാണ് ദയ കിട്ടുക, ദയ കാണിക്കുക? ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക, അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജീവദയ, ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കില്ലേ, അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജീവദയ, നാമരുചി, വൈഷ്ണവ സേവ. നമ്മുടെ ജീവ അല്ലെ, അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് തിരിഞ്ഞു ജീവഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി അത് സഹിക്കുകയുണ്ടായി. രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ശിക്ഷണങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതം എന്ന പേരിൽ ജീവഗോസ്വാമി ഒരു ബുക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. 11 കത്തുകള് രൂപഗോസ്വാമി, 11 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമി ചില ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഉപദേശാമൃതം എന്നുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം. 11 ശ്ലോകങ്ങൾ. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ ധാരാളം പുസ്തക പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, ഇവരൊക്കെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പുസ്തക പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി. ജീവഗോസ്വാമി ഇവിടെ പ്രശസ്തി എല്ലാവരും വല്ലതും അറിയപ്പെട്ടു. അക്കാലത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹം ജീവഗോസ്വാമിയെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അക്ബർ ചക്രവർത്തി കണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നിധിവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആത്മീയ ദർശനം ലഭിച്ചു എന്നും പറയും. വൃന്ദാവനത്തിലെ 4 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് അക്ബർ ജീവഗോസ്വാമിയെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ഗോവിന്ദ് ദേവ്, രാധാ ഗോപിനാഥ്, ജുഗൽ കിഷോർ എന്നീ 4 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ജീവഗോസ്വാമിയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ആ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറിയിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നാല് ലക്ഷത്തിലധികം വേദശ്ലോകങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി എഴുതിയതിന്റെ ബഹുമതി ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വചിന്താ രചനകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി ഒരു മുഴുവൻ വകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ഭാരത ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തത്വചിന്തകനായി അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പരാമർശിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തത്വചിന്തകർ വൈഷ്ണവരാണെന്നും അവരിൽ ഏറ്റവും മഹാൻ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയാണെന്നും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി. രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുറ്റത്താണ് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി. കൃഷ്ണലീലയിലെ വിലാസമഞ്ജരിയാണ്.
ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്, വിലാസ് മഞ്ജരിയാണ്. ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് യുഗളാഷ്ടകം എന്നുള്ള ആ ഒരു അഷ്ടകം. യുഗളാഷ്ടകം എന്നുള്ള ആ കാവ്യം അതിന് യുഗളാഷ്ടകം ഇതില് സ്ലൈഡ് ആയിട്ടില്ല. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൊല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്കത് നോക്കാം. ആരുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് ഇല്ല കാണിക്കാനായിട്ട്. കൃഷ്ണ പ്രേമമയി രാധാ, രാധാ പ്രേമമയോ ഹരി, ജീവനേ തനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർ മമ. കൃഷ്ണസ്യ ദ്രവീണം രാധാ, രാധയാ ദ്രവീണം ഹരി, ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർ മമ. കൃഷ്ണ പ്രാണമയി രാധാ, രാധാ പ്രാണമയോ ഹരി, ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർ മമ. കൃഷ്ണ ദ്രവമയി രാധാ, രാധാ ദ്രവമയോ ഹരി, ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർ മമ. കൃഷ്ണ ഗേഹസ്ഥിത രാധാ, രാധാ ഗേഹസ്ഥിതോ ഹരി, ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ മമ. നീലാംബരധര രാധാ, പീതാംബരധരോ ഹരി, ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർ മമ. വൃന്ദാവനേശ്വരി രാധാ, കൃഷ്ണ വൃന്ദാവനേശ്വര,
ജീവനേ നിധനേ നിത്യം രാധാകൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു രാധാ ദാമോദരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കീർത്തനമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. യുഗളാഷ്ടകം എന്ന പേരിലുള്ളതാണ്. അഷ്ടകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിന് കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ലൈഡ് അത് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ വേറൊരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തിരോഭാവതി നമ്പൂരിയാണെന്ന് പറയുന്ന ജഗദീശ് പണ്ഡിറ്റ്. ജഗദീഷ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന 15ാമത്തെ ആ ശാഖയാണെന്ന് പറയും. മഹാപ്രഭുവിന് പലപ്പോഴും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും മറ്റും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് ജഗദീഷ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും തിരോഭാവദിനമാണ് ഈ ദിവസം. ഒരൊറ്റ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സാധിക്കട്ടെ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ നിതായ ഗൗരവന്ദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, തിങ്കളാഴ്ച. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പദാനന്ദാനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവ